지금 우리가 하고 있던 선교는 새로운 국면을 맞이하고 있죠. 지금 우리가 가고 있던 길은 이제 더 이상 갈 수 없는 길이 될지 모르겠어요. 우리 교회의 미디어에 대한 인식은 개척 초기부터 있었습니다. 우리 김광신 목사님께서 개척하시면서 율법과 복음이라고 하는 강의를 카세트 테이프에 녹음을 해서 그것을 전도의 도구로 사용했어요. 그것이 지금으로 말하면 정말 대박이 나서 이 캘리포니아, LA 지역만이 아니라 미주 전체로 나갔습니다. 그렇습니다. 미주 전체와 전 세계로 나갔습니다. 그동안 우리는 많은 선교를 해오면서 누구도 가려고 하지 않는 극한의 땅을 주님을 의지하여 두려움 없이 나가고 또 나갔습니다. 완전히 판이 바뀌고 있죠. 그래서 판세를 읽는다라고 하는 것이 정말 중요한 거예요. 지금 판세가 어떻게 바뀌는지를 이해하지 못하고 인정하지 못하면 아마 선교사님들은 앞으로의 사역을 하기 어려울 겁니다. 할렐루야, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. 라틴 아메리카에 하나님께서 큰 부흥을 주실 줄로 믿습니다. Tenemos fe de que Dios va a derramar del avivamiento sobre todo Latinoamérica. Todo regociémonos hoy. Démosle gloria. 한기용 목사님의 비전 선포로 시작된 첫 번째 라틴 아메리카 목회자를 위한 신학교가 줌으로 열리게 되었다. 팬데믹 이전엔 한 번도 생각해보지 못했던 연합사역을 미국, 멕시코, 과테말라, 콜롬비아, 파나마, 페루, 베네수엘라, 쿠바, 파라과이, 아르헨티나 등 10개국이 참여해서 줌으로 진행이 되었다. 처음 해보는 분야지만 베네수엘라의 김도연 선교사님의 헌신과 노력 그리고 은혜한인교회 미디어팀의 도움으로 비대면 사역을 시작하게 되었다. 온라인으로 우리 모든 동역자들 만날 수 있어서 너무 감사하고 행복합니다. 저도 많은 분들을 제가 얼굴을 마주하며 만난 적이 없어요. Yo nunca tuve un encuentro personal con muchos hermanos que me están viendo. 그러나 지금 바울이 편지를 쓰는 심정으로 저는 지금 온라인으로 강의가 여러분을 하나하나씩 만나고 시작되면서 있습니다. 이분들의 반응이 이제 보여지기 시작했고 또 간증들을 통해서 정말 이 필요한 때에 그들이 힘을 얻는다고 고백하는 걸 듣게 되었습니다. 여러분의 교회가 속해 있는 도시를 위해 기도하세요. Pida por la ciudad que usted pertenece. 저들을 불쌍히 여겨달라고 기도하세요. A todos los que están en la ciudad, que Dios le tenga misericordia. Buenas noches, Dios les bendiga, somos los pastores Ricardo. Queremos contar nuestra experiencia para escuchar el tema de Nehemías. Se nos presentaron muchos obstáculos, tales como la falta de gasolina, la falta de transporte. Bueno, para nosotros, verdad que fue una experiencia maravillosa el poder escuchar esos temas, ya que salimos más fortalecidos, llenos de Dios, llenos de fuerza, de valor, para seguir en la construcción. Hermanas de la iglesia que no abrían la boca para orar, oraban muy en silencio, pero después de hacer los matutinos online por Zoom cada mañana hacer los matutinos y los matutinos también que el pastor misionero Gedeón invitaba el primer día del mes, cuando yo escuché a estas hermanas orar, yo decía, wow, ahora oran fuerte, oran con fe, oran con fuego de Dios, y yo digo, wow, de verdad que todo lo que ha ocurrido después del seminario online para acá ha sido una bendición para nosotros, una bendición para la congregación. El ministerio del seminario online llegó en el momento preciso, no solo porque la enseñanza de Nehemías fue muy profunda, cosa que ya nosotros estábamos haciendo el tiempo con Dios de Nehemías. Llega el seminario online de GMI y vamos a estudiar Nehemías, entonces eso fue como wow. Pero no solo lo estamos enseñando ya en la iglesia, sino que a partir del seminario online comenzamos a hacer los matutinos online todos los días de 6 de la mañana a 7 de la mañana.
y hemos visto cómo Dios ha encendido la llama de la oración en la iglesia a pesar del distanciamiento social y a pesar de estar lejos y no podernos reunir todos en un mismo lugar. 네, 정말 선교지를 직접 가면 좋겠지만 직접 안 가고서도 줌을 통해서, 그러니까 인터넷 방송을 통해서도 성령이 역사하신다는 것을 제가 이번에 너무 절감했어요. 이 인터넷은 정말 같은 세계 각지에서 그 은혜가 전국으로, 전 세계로 퍼진다는 게 너무나 이렇게 한편으로는 우리가 한 번도 경험을 하지 않았지만 이런 이제 코로나의 어려움을 통해서 이것도 한번 시도해보자 했을 때 정말 이게 이제 전 세계로 이렇게 은혜가 흘러가는구나. 미디어로 우리가 사역을 할 때에 선입견이라는 게 있습니다. 미디어는 제한이 있다, 한계가 있다 라고 하는 우리의 고정관념이 있죠. 물론 미디어로 우리가 하는 사역을 통해서 대면할 때만큼은 안 되는 것은 솔직히 사실입니다. 그렇지만 그렇다고 해서 전혀 안 되는 건 아니거든요. 요번에 우리가 온라인 예배로 바꾸면서 많은 분들이 6개월, 7개월이 지나니까 이제 지칩니다. 집중도 안 됩니다. 힘듭니다. 하는 분들이 계세요. 정말 실제로 우리의 영성이 죽어간다라고 표현하는 분들도 많죠. 그런데 저는 우연한 기회에 어떤 분이 목사님, 저는 유튜브로 설교를 많이 듣기 때문에 오히려 집중이 더 잘 됩니다 라고 하는 말이 제 귀에 들리더라고요. 처음에는 에휴, 유튜브로 그게 은혜가 된다고 하니 저게 뭐냐 생각할 수 있겠지만 반대로 생각하면 유튜브에 익숙한 사람들에게는 그 컨텐츠만 맞는다면 더 집중이 잘 되겠구나라는 생각을 했어요. 그래서 이번에 중남미 신학교 사역을 하면서도 하나님의 은혜가 임하면 유튜브든 줌이든 온라인이냐 아니면 대면이냐 이거와 상관없이 하나님의 은혜가 임한다라고 확신을 했고, 사실 처음 신학교 이야기가 나왔을 때 한 번도 해보지 않은 사역이라 걱정이 있었습니다. 과연 하나님께서 온라인을 통해서 일을 할 수 있을 것인가? 결론적으로 말씀드리자면 우리 하나님은 그 어떤 것도 구애받지 않으시고 하나님의 복음은 그 무엇도 제한받지 않고 일하심을 경험했습니다. 특별히 감사한 것은 미국 포함 10개의 중남미 나라가 함께 모여서 신학교 모임을 했다는 것입니다. 그래서 이번 사역을 통해서 놀라운 연합의 능력을 받고 하나님께서 온라인을 통해서도 얼마든지 일할 수 있음을 경험하게 됐습니다. 특별히 감사한 것은 이 신학교를 통해서 하나님께서 여러 가지 일을 하셨는데요. 첫 번째로 새벽 기도입니다. 신학교 하는 기간 동안 매일같이 모여서 온라인에서 라이브로 새벽 기도를 했습니다. 가장 많이 모인 날은 210명이 모여서 함께 기도를 했습니다. 정말 한 번도 경험해보지 못해 놀라운 일이었습니다. 신학교가 끝난 이후로 설문조사를 했는데요. 하나님께서 지금 놀라운 일을 하고 계십니다. 신학교에 170명의 목회자가 시청을 했고 그중 110명에서 130명 정도가 항상 강의에 동참을 했습니다. 그중 100명의 목회자를 대상으로 설문조사를 했는데요. 첫 번째로 신학교가 끝난 후 66명의 목회자들이 새벽 기도를 시작했습니다. 그리고 45명의 목회자들이 철야 기도를 시작했습니다. 그리고 60명의 목회자들이 신학교에서 배운 느헤미야를 강의를 시작했습니다. 그리고 70명의 목회자들이 성경 쓰기를 시작했습니다. 사실 지금 이 팬데믹 상황 가운데 많은 교회들이 어려움이 있고 그로 인해 많은 목회자들이 목회를 포기하려고도 하고 많은 낭만 가운데 있었는데 이 신학교를 통해서 다시 목회자들을 일으키고 교회들을 회복하는 말씀과 기도로 새롭게 되어지는 역사를 경험했습니다. 특별히 감사한 것은 저번 주 월요일부터
베네수엘라의 교회들이 모여서 12시간 동안 릴레이로 연합으로 기도를 시작했습니다. 이것도 온라인으로 사역하고 있는데요. 줌 라이브로 모여서 월요일부터 금요일 매일 아침 6시부터 저녁 6시까지 교회들이 계속해서 기도를 하고 있습니다. 선교도 모든 면에 판이 바뀌고 있습니다. 우리는 이 선교가 변화되고 있다고 하는 이 판세를 이해해야 합니다. 이 바뀌고 있는 판세를 이해하고 그 판세를 읽어내면서 우리의 선교를 준비하지 않으면 앞으로 모든 교회, 모든 선교사님들은 사역에 있어서 고전을 면치 못할 겁니다. 그러므로 우리는요, 현실을 읽어내는 통찰력을 가져야 돼요. 통찰력, 인사이트, 안, 사이트, 보다. 우리의 현실 안을 보고 읽어내는 통찰력이 필요하다는 거예요. 이 정확한 통찰력이 있어야 foresight, 미래를 바라보는 예지력을 가질 수 있는 겁니다. 이 통찰력 위에서 예지력을 가지고 우리가 살아가는 앞을 준비할 때 우리는 놀라운 일들을 이루어갈 수 있는 거죠. 무엇보다 영적인 통찰력이 필요하다는 거예요. 단순히 현실을 읽어내는 것이 아니라 영적으로 이 시대가 어떤 시대냐, 또 이 시대가 어디를 향해 가고 있느냐, 분명한 영적 통찰력을 가져야 foresight, 앞으로의 미래를, 앞으로의 선교를 준비할 수 있는 겁니다. 많은 사람들이 열심히 기도하고 있어요. 기도하면 바뀝니다. 기도하면 역사 일어나요. 그런데요, 하나님은 기도만 하라고 하지 않으시더라고요. 기도하는 사람들이 열심히 이 영적 통찰력을 가지고 이 시대를 분별하고요, 영적인 포어사이트를 가지고 미래를 준비할 때 하나님 그들을 통해서 놀라운 일을 이루어 가시는 겁니다. 그러므로 지금은요, 영적 통찰력이 필요한 시대예요. 이 선교의 판을 읽어내고 판세를 분별하고 영적으로 우리가 무엇을 해야 하는가라고 하는 정확한 준비가 이루어질 때 우린 주님 오시는 길을 준비하는 선교의 마지막 때를, 마지막 사역을 감당할 수 있는 겁니다. 지금은 초연결의 시대, 온라인은요, 복음을 더 빠르게, 더 많은 곳에 전파할 수 있게 해주어요. 온라인은 말씀과 성령의 본질에 더 집중하게 합니다. 우리는 만나서 부둥켜 안고 사랑을 전할 수 없어요. 온라인으로는 오직 말씀과 성령이라고 하는 그 본질로만 승부를 봐야 하는 겁니다. 온라인이 마가의 다락방이 되고 온라인에서 부르짖고 기도할 때 마가의 다락방에 맺던 성령의 갑절의 은혜가 각 가정에 임하는 역사가 있을 때 세계 선교를 위한 거룩한 사역이 열매 맺을 수 있는 겁니다. 그 은혜를 구하여 나아가기만 한다면 온라인은 초연결의 시대에 동시다발적인 부흥을 이루어갈 것이고 전 세계 열방이 함께 하나님의 부흥을 보는 놀라운 역사가 있을 것입니다.